Okay, so we are going to start with chapter number 18, statistics. uh, so here we again have to deal with graphs, as you can see in the later part of the chapter, drawing histograms, etc. We have a and frequency polygon also. So they basically frequency polygon and histogram are similar to each other, right? And we also have two chapters in 10th standard which are based on this. तो म्हणजे इथे जिथे आपला चॅप्टर इथे एंड होईल 9th ला, तिथे 10th स्टँडर्डचं सुरू होतं असं साधारण तुम्ही समजा. ठीक आहे. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर इज रिअली इझी. ओके. आणि मला असं वाटतं तुम्हाला स्कूलमध्ये झालाय हा चॅप्टर, राईट? तर आपण पहिला जो पार्ट आहे तो खूप इझी आहे, तो आपण आज कव्हर करूया. सो बेसिकली स्टॅटिस्टिक्स is not a part of mathematics, so to speak. It is a science. मी असं म्हणलं की स्टॅटिस्टिक्स इज अ सायन्स, तर असं वाटतं की अरे हे काय आहे, मग ते सायन्स मध्ये का नाही इन्क्लूड केलं. तो प्रॉब्लेम असा असतो की ते सायन्स मध्ये कुठे इन्क्लूड करणार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वेगळं काही. तर ऍक्च्युली स्टॅटिस्टिक्स इज अ सायन्स विच डील्स विथ डेटा. ओके. तर रफली स्पीकिंग अबाउट स्टॅटिस्टिक्स, to give you a brief idea about that, is basically we have data. Okay, we have lot of data, we have lot of numbers, correct? And those numbers, like collection of let's say height of students from your division, for example. So let's say your division has how many, 30 35 students, 35 students, 30. Okay, 30 students. So you go and you measure everybody's height. So if you measure everybody's height, that is called as primary data, because you are actually measuring it. You are not taking the data from somebody else, right? So data can be primary or secondary. Secondary is when you borrow the data from someone else. Primary is when you get the data from original, you have it or you measure it, right? Secondly, the data when you collect it is raw data. त्याला raw data असं म्हणतो, right? It is not processed, it is of no use, so to speak. नुसता डेटा घेऊन मी नुसते असे नंबर्स दिले, 30 काय, 30.1, 30.5, 60, 71. Does it make any sense? The answer is no, unless and until you record the data and rearrange the data either in ascending order or descending order. It does not have any meaning, right? So primarily the data which you collect is raw data, then you process the data, right? Then the third thing is you analyze the data. The analysis मध्ये काय येऊ शकतं, तर you have mean, mode, median. Okay, these are called मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी म्हणतात त्याला, जे आपण आता बघणार आहे या चॅप्टर मध्ये. देन वी कॅन रिप्रेझेंट द डेटा युझिंग बार ग्राफ. आय होप एव्हरीबडी नोज हाऊ टू ड्रॉ बार ग्राफ, राईट? तुम्हाला 7th मध्ये झालेलं आहे, 8th मध्ये झालेलं आहे. सो बार ग्राफ झालंय. देन यू हॅव डबल बार ग्राफ, जॉईंट बार ग्राफ, एक्सेट्रा, करेक्ट? देन वी हॅव पाय चार्ट. पाय चार्ट पण झालंय माझ्यामध्ये तुम्हाला. देन वी हॅव पाय चार्ट. So this is called representation of data. Then from representation, if you go one step ahead, then you conclude something. Okay, you get some useful information about the data. Okay, and that is what is expected in statistics. म्हणजे नुसतं बार ग्राफ काढला, नुसतं पाय चार्ट काढला, किंवा नुसतं हिस्टोग्राम काढला, नुसतं फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढून ठेवला, तर त्यानं काही उपयोग होत नाही अनलेस अँड अंटिल यू अनालाइज इट अँड यू गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट. तरच त्याचा स्टॅटिस्टिक्सचा उपयोग होतो. एनिवेज, सो स्टॅटिस्टिक्स हे जे आहे हे मोठं फील्ड आहे. स्टॅटिस्टिशियन्स बनायचं असेल तर तुम्हाला यू कॅन डू MSc इन स्टॅटिस्टिक्स. जसं मॅथ्स मध्ये करता येतं तसं स्टॅटिस्टिक्स मध्ये पण करता येतं, इफ यू रिअली लाईक दिस फील्ड. आता जे तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्स शिकवतात ते खूप बेसिक आहे, बट इट इज अ फंडामेंटल सायन्स. जसे बाकीचे सायन्सेस आहेत तसंच हे फंडामेंटल सायन्स आहे.
All right, so let's start with some terms related to our syllabus. First is a variable. First of all, where did you learn this term variable? Sorry, अल्जेब्रा. अल्जेब्रा मध्ये तुम्ही पहिल्यांदा बघितलं ना व्हेरिएबल. सो व्हॉट इज अ व्हेरिएबल? व्हॉट इज अ व्हेरिएबल? करेक्ट, ज्याची व्हॅल्यू डेफिनेट नाही आहे, ज्याची व्हॅल्यू आपण सॉल्व्ह केल्यानंतर येते, त्याला आपण व्हेरिएबल म्हणतो, राईट? सो इफ यू सॉल्व्ह एन इक्वेशन, maybe a quadratic or a linear equation, right? Then when you solve it, you arrive at certain value of that variable. त्याला आपण व्हेरिएबल म्हणतो. व्हेरिएबल म्हणजे चेंजिंग, राईट? हा, असं तुम्ही लक्षात ठेवा. So there are two types of variables basically in statistics. One is continuous variable. आता ह्याच्यावर क्वेश्चन्स आहेत आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये. So what do you mean by continuous and discrete? Discrete or discontinuous? तर एक तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल देतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहायला सोपं जाईल. एक कंटिन्युअस व्हेरिएबलचं एक्झाम्पल आहे घसरगुंडी. घसरगुंडी कशी अशी स्ट्रेट असते ना, त्याला असं काही हे नसतं, म्हणजे वेन यू कॅन जस्ट स्लाइड डाऊन द घसरगुंडी, राईट? आणि दुसरं आहे स्टेप्स, स्टेअर केसेस, करेक्ट? दोन्हीचा उपयोग साधारण सिमिलरच आहे. आयदर टू गो अप, तुम्ही वरती गेला तर ह्याला रॅम्प म्हणाल, यू कॅन कॉल इट ॲज अ रॅम्प, राईट? असं नाही का, वरती चढवतात. आणि हे स्टेअर्स आहे. सो दोघांचा उद्देश सेम आहे, आयदर टू क्लाइंब अप और टू गो डाऊन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन देम? करेक्ट, व्हेरी गुड. थांबतं, बरोबर आहे. स्टेअर्स मध्ये कसं आहे, पॉज घेतो. सो इफ आय से कंटिन्युअस व्हेरिएबल इज लाईक दिस, लाईक स्लोप और घसरगुंडी, एम आय करेक्ट? येस. And if I say discrete variable like is a staircase, am I correct? Yes. समजतंय? हा फरक आहे ह्या दोघांमध्ये. So in real life, sometimes the variables are continuous and sometimes they are discrete, right? And accordingly we should काय म्हणू आपण, चेंज द मेथडॉलॉजी समटाइम्स. आता एवढा फरक नाही पडणार आपल्याला आता सिलेबस मध्ये फक्त आयडेंटिफाय करायला दिलेलं आहे की कंटिन्युअस आहे का डिस्क्रीट, एवढंच, बाकी काही नाही आहे. तर आपण एक्झाम्पल बघूया त्याचे. सो व्हेरिएबल विच कॅन टेक एनी न्यूमेरिकल व्हॅल्यू विदिन अ सर्टन रेंज इज कॉल्ड एज अ कंटिन्युअस व्हेरिएबल. फॉर एक्झाम्पल, वेजेस ऑफ पर्सन. वेजेस म्हणजे समजा 5000, 5001, 5002 एक्सेट्रा. काही पैसेमध्ये पण येऊ शकतात. सो 5000 रुपीज 50 पैसे एक्सेट्रा, लाईक दॅट. देन हाईट्स ऑफ चिल्ड्रन. आता हाईट्स काय असे थोडीच असणार आहे की 5 फीट नंतर डायरेक्टली 5.1 फीट असं नाही ना. देर विल बी सम स्टुडंट्स और चिल्ड्रन बिटवीन 5 फीट अँड 5 फीट 1 इंच ऑल्सो. देन रेनफॉल रेकॉर्ड्स. आता रेनफॉल ना युजली मिलीमीटर मध्ये रेकॉर्ड करतात. इफ यू नो, लास्ट 2 वीक्स मध्ये आपल्या पुण्यामध्ये खूप रेनफॉल झाला होता. तर एका दिवशी 110 मिलीमीटर झाला, नंतर दुसऱ्या दिवशी 115 मिलीमीटर झाला, राईट? सो हे जे आहेत, दीज आर कंटिन्युअस व्हेरिएबल्स. सो दे डोंट हॅव they can be in decimal also. So sorry, 117.25 also doesn't matter. तर हे जे व्हेरिएबल्स असतात ते कंटिन्युअस असतात. सो हाईट, लेंथ, विड्थ, वेजेस, रेनफॉल रेकॉर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन मार्क्स ऑल्सो. आता दुसरं आहे ते आहे डिस्क्रीट और डिसकंटिन्युअस व्हेरिएबल. ओके, म्हणजे ते स्टेअरकेस सारखं आहे. So there basically the values are not continuous. The values are taken like you can say integer values असतात असं समजू आपण. So variable which is incapable of taking all possible numerical values is called a discrete variable. So example, number of children in a family. आता आपण असं म्हणू शकतो का 3.5 एक अर्धवट आहे वगैरे, असं काही नसतं, राईट? असं काही नसतं. So even number of, let's say number of pairs of shoes मी विचारलं, मी काय बोलतो, number of pairs of shoes. तर तुम्ही असं लिहाल का 4.5 pairs? No, it's not possible, right? किंवा number of clothes विचारलं, number of clothes, can we say नाही 3.2 number of clothes? No, not possible, right?
सो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पेअर्स ऑफ शूज, नंबर, जिथे युजली नंबर येताना हा नंबर म्हणजे इंटीजर व्हॅल्यूज लागतात कंपल्सरी, काउंटेबल वी कॅन से, तर तिथे युजली सगळीकडे डिस्क्रीट व्हेरिएबल असतात. ओके, दे आर ऑलवेज डिस्क्रीट व्हेरिएबल्स. सो एक्झाम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फॅमिली, नंतर तुम्हाला मी बरं सांगेल, किंवा नंबर ऑफ कार्स पर हाऊस होल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट व्हेरिएबल्स. तर आता तुम्हाला लिहायला मी सांगत नाही, फक्त नोटबुक मध्ये हे अंडरलाईन करा दोन गोष्टी, व्हेरिएबल्स आणि त्याचे एक्झाम्पल्स, कारण ह्याच्यावर एक क्वेश्चन युजली येतो, 1 or 2 मार्क्सचा क्वेश्चन येतो. Okay, the quantity which can vary from one individual to another is called as a variable. Continuous variable definition and its examples. You can have many continuous variables. Can you give me some examples of continuous variables? एकदम डोक्यात काय येतंय तुमच्या? Sorry? Sorry? Date of? Wait. अच्छा, हा वेट आहे, ठीक आहे, वेट. अजून काही येतं? स्पीड, येस, व्हेरी गुड. स्पीड अगदी बरोबर आहे, स्पीड पण येऊ शकते, अगदी करेक्ट आहे. इथे त्यांनी एक्झाम्पल दिलंच आहे, एज पण आहे, राईट. एज पण असं मंथ्स आणि याच्यामध्ये पण येऊ शकतं, दॅट्स करेक्ट. ओके, आणि मग डिस्क्रीटचे मी तुम्हाला बरेच एक्झाम्पल दिले. बेसिकली डिस्क्रीट म्हणजे काय, जिथे तुम्हाला काउंट करावं लागतं ना सेपरेटली, ते युजली डिस्क्रीट व्हेरिएबल्स असतात सगळे. ओके, इज दिस क्लिअर एव्हरीवन? शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. Okay, great. Raw and arrayed data. So raw मी तुम्हाला तर सांगितलं, रॉ म्हणजे जस्ट जेव्हा आपण डेटा कलेक्ट करतो, करेक्ट, जेव्हा आपण फक्त कलेक्ट करतो तेव्हा तो रॉ डेटा असतो, राईट. सो बेसिकली इट इज जस्ट नंबर्स. ओके, त्याला काही युजफुलनेस नाही आहे असं आपण म्हणूया. So consider the marks obtained by 20 students in a test of 50 marks as given below. तर हे 50 मार्क्स पैकी मार्क्स आहेत 20 स्टुडंट्सचे, राईट. सो द टोटल डेटा पॉइंट्स आर 20. सो दे आर इन सम डिस्क्रीट, काय म्हणजे नॉट डिस्क्रीट, सॉरी, इन हॅपहॅझार्ड फॉर्म मध्ये आहेत ते. सो डेटा इज इन द फॉर्म इज गिवन इज रॉ और अनग्रुप डेटा. If the data is arranged in ascending or descending order, it is called as arrayed data. Okay, array म्हणजे काय, बेसिकली array is a arranged, yes, a proper ordering of the given data. त्याला आपण हे म्हणतो array म्हणतो. युजली दोन टाइपचे arrays असतात. एक हॉरिझॉन्टल array असतो. You will use array in प्रोग्रामिंग ऑल्सो. जर तुम्ही सी प्रोग्रामिंग किंवा जावा करत असाल त्याच्यामध्ये पण ॲरेज असतात, किंवा एक व्हर्टिकल असतो आणि एक मॅट्रिक्स पण असतं. म्हणजे देर इज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हर्टिकल कॉलम्स अँड हॉरिझॉन्टल रोज ऑल्सो, असे पण असतात. ठीक आहे. सो ॲरेड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट व्हेन यू गेट रॉ डेटा, तुम्हाला मोस्टली रॉ डेटाच देणार एक्झाम मध्ये, क्वेश्चन मध्ये. And after that, the first step you do is rearrange the data in ascending order. हे नेहमी लक्षात ठेवा. जर तुम्ही असेंडिंग ऑर्डर मध्ये ठेवलं नाही किंवा रिअरेंज केलं नाही तर प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात बरेच वेळेला. ओके, म्हणजे काउंटिंग मध्ये चुकतं वगैरे असं काही होऊ शकतं. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट रिअरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक आहे, कधी कधी डिसेंडिंग असतं पण मोस्टली असेंडिंग आपण युज करतो. सो टॅब्युलेशन. नाव टॅब्युलेशन, आय होप तुम्हाला हे थोडस आधी झालेलं आहे. मला असं वाटतं तुम्हाला टॅली मार्क्स आणि फ्रिक्वेन्सी हे झालंय ना, आठवतंय ना सगळ्यांना, टॅली मार्क्स आणि फ्रिक्वेन्सी. ओके, त्याला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल असं म्हणतात. सो टॅब्युलेशन इज वन वे इन विच यू कॅन शो द ऑब्झर्वर द रिझल्ट्स इझिली. आता मी जर नुसता हा डेटा लिहून ठेवला असा तर इट वुड बी बोरिंग और इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट इफ द डेटा इज व्हेरी लार्ज. लेट्स से थाउजंड किंवा 10,000 नंबर्स आहेत. So who is going to look for each and every number, right? So the better way is to tabulate it. So दोन टाइपचे टॅब्युलेशन होऊ शकतं. एक असतं ग्रुप टॅब्युलेशन आणि एक असतं अनग्रुप्ड टॅब्युलेशन.
So again, it depends on how the data is. Sometimes we have to go for grouped tabulation also. We'll see that afterwards. इथे बघा आता कसं टेबल केलंय त्यांनी. फॅमिली ए बी सी 3 टाइपचे फॅमिलीज आहेत, 3 वेगवेगळ्या फॅमिलीज आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी काउंट केले नंबर ऑफ बॉयज किती आहेत, नंबर ऑफ गर्ल्स किती आहेत आणि टोटल किती आहे. सो यू गेट अ क्लिअर आयडिया when you see a table like this. Then frequency. So what is frequency? What do you mean by frequency here? Not physics, but in maths. What is frequency? Number of. Yes, the number of times a value of the variable appears or occurs in the data is called the frequency. तो फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय होतं, एक जरासा प्रॉब्लेम असा होतो की म्हणजे आपण कुठली व्हॅल्यू जी आहे ना ती महत्वाची आहे, किती वेळा अपियर होती ते नाही महत्वाचं. ओके, म्हणजे मला काय म्हणायचं याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं, इफ यू सी दिस डेटा, यू विल सी 1 appears 3 times and 2 appears 4 times, right? And 0 appears only 1 times, 4 appears 1 times, 5 appears 1 times. So what is the data or what is the number which is appearing most number of times? 2 is appearing 4 times. 4 is the most number of times, correct? पण कुठला appear होतोय? 2 होतोय. So what is the frequency? Frequency is not 4, frequency is 2. गडबडीमध्ये आपण काय चुकून असं होऊ शकतं, आपण 4 लिहून टाकतो. तसं नाहीये. कुठला नंबर जास्ती टाइम्स अपियर होतो तो डेटा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, तो फ्रिक्वेन्सी असतो. ओके, अजून एक माझा क्वेश्चन आहे. बरं, तुम्हाला मोड आठवत आहे? नाही, 2 ची 4 आहे, मला मोड म्हणायचं होतं. आय मीन टू से मोड. व्हॉट मी ते सांगणार. व्हॉट इज मोड? फ्रिक्वेन्सी 1 ची 3 आहे, 2 ची 4 आहे आणि 0 ची 1 आहे, 4 ची पण 1 आहे, 5 ची पण 1 आहे. डू यू रिमेंबर व्हॉट इज मोड? झालंय तुम्हाला मोड का नाही झालंय ना? येस, मोड झालंय तुम्हाला. फ्रिक्वेन्सीवरच बेस्ड आहे ते. येस, एक्झॅक्टली. जे जास्त टाइम्स रिपीट होतं, राईट? आता 4 टाइम्स रिपीट झालेलं आहे. कोण 4 टाइम्स रिपीट झाले तेच मला सांगायचं होतं. मी चुकून फ्रिक्वेन्सी म्हणलं. ऍक्च्युली इट इज द मोड. सो व्हॉट इज द मोड ऑफ द डेटा हिअर? 2. सो लक्षात ठेवा, फ्रिक्वेन्सी ही इंडिव्हिज्युअल असणार आहे, राईट? इंडिव्हिज्युअल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. त्याच्यामध्ये ज्या नंबरची जास्त फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण म्हणतो मोड. ओके, विल टॉक अबाउट मोड आफ्टरवर्ड्स. आहे आपल्याला नंतर मोड आहे आपल्याला. ओके, नाउ वी हॅव फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. So this is ungrouped frequency distribution, which is one of the simplest things. You have already learned this in previous standards. So let's say this is the data given to you, correct? So why ungrouped? Can you tell me why it is called ungrouped? म्हणजे इंडिव्हिज्युअल नंबर्स अरेंज केले. आता त्यांनी काय केले, शू साईज आहेत, राईट? ते रेंज फ्रॉम 3 to 6. शू साईज पण डिस्क्रीट आहे बरं का कंटिन्युअस आहे? डिस्क्रीट आहे. शू साईज डिस्क्रीट असतो, कंटिन्युअस नाहीये. सो 3, 4, 5, 6, कारण शू साईज असा 3.1 कधीच नाही येऊ शकणार, राईट? फार तर फार 3.5 असेल, पण रेअरली असतं ते. 3 to 6 आहे. सो दीज आर अनग्रुप्ड. सो हे इंडिव्हिज्युअल डेटा पॉइंट्स आहेत. अँड देन वी हॅव टॅली मार्क्स, राईट? सो टॅली मार्क्स कसे आहेत त्याच्यामध्ये? 3 इज अपिअरिंग 4 टाइम्स. So 4 is appearing 3 times, 3. 5 is appearing 4 times, 4. And 6 is appearing 8 times. So 8. तर याच्यामध्ये मोड काय झाला? 6 मोड झाला. ओके, मी जस्ट सांगतो तुम्हाला, कारण म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल. बरं, हे सगळ्यांना येतं ना, हे स्ट्रोक वगैरे? माझ्यामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, ग्रेट, फाईन. ठीक आहे. ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल. Now in group frequency distribution, we have again 2 types.
So we have continuous groups and discontinuous groups किंवा discrete. तर हे आपण नंतर बघूया, आधी आपण हे क्वेश्चन बघूया म्हणजे कळेल तुम्हाला. So given below are the marks obtained by 32 students in an examination. Okay, they have given that you have to take class intervals 1 to 10, 11 to 20, 31 to 40. Make a frequency table for the above distribution. तुम्हाला याचं फ्रिक्वेन्सी टेबल करायचा. So now the question arises, very important. What difference do you think between these two groups? हे दोन ग्रुप्स आहेत. 11 to 10 एक ग्रुप आहे, सॉरी 1 to 10 एक आहे आणि 11 to 20 एक आहे. काय दोघांमध्ये चेंज आहे मला सांगू शकाल तुम्ही? हा, आता येस, ऍक्च्युली सी द फर्स्ट नंबर इन द ग्रुप इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट. काय म्हणतात त्याला? लोअर क्लास लिमिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लास. बरं का, 1 to 10 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लास. याला क्लास म्हणतात. 11 to 20 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लास. ओके, बर. 1 to 10, 1 हा लोअर क्लास लिमिट झाला. 10 काय झाला? अप्पर क्लास लिमिट. ओके, 11 काय झाला? लोअर क्लास लिमिट of the next class. 20 काय झाला? upper. So if you observe that the upper class limit of the previous class is not same as the lower class limit of the next class. तर असं जेव्हा असतं तेव्हा त्याला डिसकंटिन्युअस असं म्हणतात. काय म्हणतात? डिसकंटिन्युअस, किंवा त्याला इन्क्लुझिव्ह असं म्हणतात. मी सांगतो याचा अर्थ काय. दिस इज कॉल्ड ॲज इन्क्लुझिव्ह. ओके, डिसकंटिन्युअस क्लासेस और इन्क्लुझिव्ह क्लासेस. ओके, हे टर्म्स तुम्हाला लागणार आहेत नंतर. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म्स. आता हे डिसकंटिन्युअस कंटिन्युअस पण करता येतं, विच वी विल अगेन सी आफ्टरवर्ड्स. बट हियर रिमेंबर, since the marks obtained are discrete, remember the marks are not like 10.5 or 11.2, no. So we don't have to worry. 10 असेल तर it will be included in 1 to 10. 11 असेल तर it will be included into between in the class 11 to 20. Is that correct? So you don't have to worry. So what you will do, first column will be marks 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. Then it will be tally marks. Tally marks तुम्ही इझिली करू शकता. फक्त नीट काळजी घ्या की तुम्ही चुकणार नाही. तर एक जरी टॅली मार्क चुकला की हे टोटल सगळं चुकतं आणि मग प्रॉब्लेम आहे. फ्रिक्वेन्सी 6, 8, 11, 7. ओके, इथे आता काय दिलंय बघा. इफ x बिलोंग्स टू 1 to 10, देन 1 इज लेस दॅन x. इथे लेस दॅन इक्वल टू पाहिजे होते. इथे x बिलोंग्स टू 1 to 10. हे मायनस नाही आहे. दिस इज नॉट मायनस. x बिलोंग्स टू, x म्हणजे डेटा पॉइंट. x is a data point. It belongs to the class or group 1 to 10. Then what do you infer? You infer that 1 is less than or equal to x less than or equal to 10. माझ्यामध्ये ते प्रिंट नाही झाले का? झालंय? हो का, ते प्रिंट नाही झालेलं. And if x belongs to the group 11 to 20, again this is not minus, then 11 is less than or equal to x less than or equal to 20. असा तो कन्सेप्ट आहे. ओके, सो इट्स व्हेरी सिम्पल. आणि हे जे टॅली, हे जे तुमचं टोटल आहे 32, राईट, दिस शुड बी द सेम. हे 32 काय पाहिजे? सेम पाहिजे. समजलंय? सोपं आहे का अवघड आहे? हे सोपं आहे. ओके, नेक्स्ट. ओके, first of all, observe the class intervals and tell me what is the difference between this problem and the previous problem. Sorry. एक्झॅक्टली. बघा इथे 10 to 20 लगेच 20 to 30 आहे. तर हे कुठल्या टाईपचे क्लासेस आहेत?
कंटिन्युअस क्लासेस आहेत. कसे क्लासेस आहेत? कंटिन्युअस क्लासेस. वाय कंटिन्युअस? Because the upper limit of one class, the previous class, is same as the lower limit of the next class. Same आहे. त्याच्यामध्ये कॅच आहे, तो सांगतो. याला काय लिहायचं? लिहून टाका तिथे, कंटिन्युअस क्लासेस. सॉरी, NUOUS, कंटिन्युअस क्लासेस. याचं नाव आहे एक्सक्लुझिव्ह. सांगतो याला एक्सक्लुझिव्ह का म्हणतात. करेक्ट आहे, एक्सक्लुझिव्ह म्हणतात ह्याला. तर आता माझा क्वेश्चन आहे, लेट से 40 आहे. वेअर विल यू प्लेस 40? बिटवीन 30 to 40, in the class 30 to 40, or in the class 40 to 50? That is my question. Sure? Naki? Very good. You will place 40 where it stands as a lower class limit. Very important. लक्षात ठेवा. काय लक्षात ठेवणार? जेव्हा कंटिन्युअस क्लासेस येतात आणि तेव्हा असा नंबर येतो जो दोन्ही मध्ये जाऊ शकतो, तर तो तुम्ही कुठे इन्क्लूड करणार? तर तुम्ही नेहमी तो लोअर क्लास लिमिट मध्ये इन्क्लूड करणार, अप्पर क्लास लिमिट मध्ये नाही करणार. हे डोक्यामध्ये फिक्स करून टाका. आता तुम्ही न्यूज बघत असाल, त्याच्यामध्ये येतं बघा, एक्सक्लुझिव्हली ऑन आवर चॅनल, एक्सक्लुझिव्हली ऑन एबीपी माझा, वगैरे वगैरे. एक्सक्लुझिव्हली म्हणजे काय? इट्स एन इंग्लिश वर्ड. व्हॉट डू यू मीन बाय एक्सक्लुझिव्हली? एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे काय? अर्थ काय याचा? करेक्ट, फक्त त्याच ह्याच्यामध्ये. एक्सक्लुझिव्हली ऑन आवर चॅनल म्हणजे फक्त आमच्या चॅनलवर ही न्यूज आहे आता. राईट, म्हणून त्याला एक्सक्लुझिव्ह म्हणलं. एक्सक्लुझिव्हचा अर्थ काय याच्यामध्ये? जेव्हा कंटिन्युअस क्लासेस असतात, तो एक्सक्लुझिव्हली तो नंबर फक्त आणि फक्त जिथे लोअर क्लास लिमिटला तो मॅच होतो तिथेच फक्त तो इन्क्लूड करायचा. म्हणून त्याला एक्सक्लुझिव्ह क्लासेस असं म्हणतात. इज दिस क्लिअर? फिक्स आहे डोक्यामध्ये नक्की? ओके, परत एकदा थोडस रिपीट करतो. जेव्हा क्लासेस डिसकंटिन्युअस असतात, डिसकंटिन्युअस, तेव्हा त्याला इन्क्लुझिव्ह म्हणतात. इन्क्लुझिव्ह क्लासेस म्हणतात. हे दोन शब्द ID असं लक्षात ठेवा. ID, इन्क्लुझिव्ह, डिसकंटिन्युअस. आणि जेव्हा क्लासेस कंटिन्युअस असतात तेव्हा थोडस तुम्हाला काळजी घ्यायला लागतं. यू हॅव टू बी स्लाइटली केअरफुल वाईल डुईंग द टॅली मार्क्स. कारण टॅली मार्क्स चुकले की मग सगळं चुकतं, मार्क्स मिळत नाही. सो कंटिन्युअस जेव्हा असतं तेव्हा असतात एक्सक्लुझिव्ह क्लासेस. ओके, हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये इथेच लिहून घ्या, कारण टेक्स्टबुक मध्ये असं दिलेलं आहे पुढे, पण हे तुम्ही इथे जर एक्झाम्पलच्या इथेच जर तुम्ही लिहून घेतलं तर तुम्हाला एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यायची गरज नाहीये. ओके, इथे तुम्ही एक चेंज केला असेल तर बघा, लेस दॅन ऑर इक्वल टू, इथे दोन्हीकडे लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे, हे करून टाका. प्रिंट झालंय ना ते? हा, मग काय प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, हिअर अगेन सी, इथे त्यांनी एक्सप्लेन केलेलंच आहे. सो इफ एक्स इज अ डेटा पॉइंट which belongs to the class 10 to 20, that means, see, lower class limit is included. बघा, 10 is less than or equal to x, म्हणजे x जर 10 असेल तर तो या क्लास लिमिट मध्ये घ्यायचा. ओके, बट 20 ला लेस दॅन और इक्वल टू नाही दिलेलं. बघा, मी झूम करतो, दिसतंय काय आहे? फक्त लेस दॅन आहे. म्हणजे 20 कुठे आहे? 20 इथे आहे. मग लेस दॅन और इक्वल टू एक्स 20 आहे, राईट? तर मग एक्स कुठे इन्क्लूड झालेला आहे? 20 जर असेल तर तो 20 to 30 च्या क्लासमध्ये इन्क्लूड झालेला आहे, नॉट इन 10 to 20. समजलं ह्याचा अर्थ? ह्याला इन इक्वेशन्स असं म्हणतात. यू विल लर्न इन इक्वेशन्स इन 10th स्टँडर्ड. बर, इज दिस क्लिअर? जमेल सगळ्यांना? मग काही प्रॉब्लेम नाही आहे याच्यामध्ये? ओके, इथे दिले बघा, आता 40 दिलेलंच आहे. अजून कुठला आहे का क्वेश्चन? ओके, 30 कुठे इन्क्लूड करणार? 30 करेक्ट, 30 to 40 मध्ये. करेक्ट, व्हेरी गुड. ठीक आहे, ऑल राईट. सो लेट्स मूव्ह ऑन. हा, हे बघा, आता जे मी तुम्हाला आता सांगितलं तेच आहे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, इन्क्लुझिव्ह आणि एक्सक्लुझिव्ह. इन्क्लुझिव्ह म्हणजे the upper class limit does not coincide with the lower class limit of the next class, म्हणून त्याला असं लिहितात. आणि
जेव्हा एक्सक्लुझिव्ह असतं तेव्हा ते काय होतं, कोइन्साइड होतं. त्यामुळे इथे असेल. ओके, व्हेरी व्हेरी सिम्पल. ओके, क्लास इंटरवल्स अँड क्लास लिमिट्स अगेन. सो बेसिकली क्लास इंटरवल्स आर नथिंग बट क्लासेस. क्लासच म्हणायचं त्याला, किंवा क्लास इंटरवल म्हणतात. दोन्ही शब्द तुम्ही इझिली वापरू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे ह्याला. सो क्लास लिमिट्स आता मी तुम्हाला सांगितलं. सो क्लास इंटरवल हॅज 2 नंबर्स, राईट? सो द लोअर नंबर इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट अँड द नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड एज द अपर क्लास लिमिट. बर, माझा एक क्वेश्चन आहे. समजा मी अपर क्लास लिमिट मायनस लोअर क्लास लिमिट, हे मायनस आहे बरं का, असं मी केलं एकाच क्लासमध्ये, अपर क्लास लिमिट मायनस लोअर क्लास लिमिट केलं, तुम्हाला काय वाटतं काय मिळेल? की म्हणजे सांगा, 30 minus 20, व्हॉट डू यू गेट? 10. बरोबर, यू गेट 10. व्हॉट इज 10? व्हॉट डू यू थिंक इज 10 हियर? करेक्ट. ओके, तर त्याला क्लास विड्थ म्हणतात. काय म्हणतात? क्लास विड्थ और क्लास साइज. हे दोन शब्द लक्षात ठेवा. आहे पुढे आपल्याला, कारण मी का सांगतोय, बिकॉज वी हॅव टू डू ऍडजस्टमेंट नाव. येऊ शकतात, करेक्ट. त्याचा क्लास विड्थ किंवा क्लास साइज म्हणतात. आता समजा मी काहीतरी असा नंबर घेतला, लेट से 15 to 30, आणि नंतर घेतला लेट से 30 to 45. ओके, कॅन यू टेल मी व्हॉट विल बी द क्लास विड्थ इन दिस केस? 30 minus 15, 15, और इवन 45 minus 30, सेम थिंग, 15. समजतंय? सो या केस मध्ये क्लास विड्थ 15 आहे. युजली यू विल गेट क्वेश्चन्स इन विच द क्लास विड्थ इज कॉन्स्टंट, म्हणजे असं बदलणार नाहीये. क्लास विड्थ शक्यतो कॉन्स्टंट राहणार आहे, लक्षात ठेवा तुम्ही. ठीक आहे, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर क्लास विड्थ जर कॉन्स्टंट राहत नसेल तर मग थोडस प्रॉब्लेम येतो, पण असे नाही आहेत आपल्याला क्वेश्चन्स, डोंट वरी. ओके, बघा आता इथे क्वेश्चन स्टेटमेंट आहे, ते मी रीड करतो. टू एन्श्योर कंटिन्युटी अँड टू गेट करेक्ट क्लास लिमिट्स. बघा गंमत. एक्सक्लुसिव्ह डिस्ट्रीब्युशन शुड बी अडॉप्टेड. व्हॉट डू यू मीन बाय एक्सक्लुसिव्ह? कंटिन्युअस क्लासेस. टू कन्वर्ट इन्क्लुसिव्ह क्लास म्हणजे डिसकंटिन्यू क्लासेस into exclusive, that is continue classes, the following adjustments should be made. आता प्रॉब्लेम काय होतो तुम्हाला सांग. आता एक एक्झाम्पल मी घेतो, जस्ट अ मिनिट. एकच मिनिट. आता मला एक तुम्हाला क्वेश्चन विचारायचं. लेट्स से वी हॅव डिसकंटिन्युअस क्लासेस. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, आणि इथंच चुका होता. लेट्स से वी हॅव 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. Now I ask you to find the class width or class size in this case. What will you do? Yes. आता मी काय म्हणलं की अपर क्लास लिमिट मायनस लोअर क्लास लिमिट, असं मी बोललो ना तुम्हाला क्लास विड्थचा फॉर्म्युला. सो ओके, सो 10 minus 1, 9, राईट? और 20 minus 11, 9. ऍक्च्युली दिस इज इनकरेक्ट. का सांगतो तुम्हाला? द रिझन इज दॅट यू कॅनॉट हॅव क्लास विड्थ, ओके, टेक्निकली स्पीकिंग, वेन द क्लासेस आर डिसकंटिन्युअस. म्हणजे आपण फॉर्म्युला जर बघितला तर फॉर्म्युला बरोबर आहे, पण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुम्ही असं शक्यतो करायचं नसतं. वेन यू राईट क्लास विड्थ, यू हॅव टू मेक शुअर दॅट द क्लासेस आर कंटिन्युअस. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासेस जर कंटिन्युअस नसतील तर तुम्ही क्लास विड्थ काढायचं नाही, कंटिन्युअस करूनच क्लास विड्थ काढायचं. ओके, नाउ द क्वेश्चन अरायजेस, हाऊ टू मेक द क्लासेस कंटिन्युअस. सो देअर वी हॅव अन ऍडजस्टमेंट फॅक्टर. त्याला ऍडजस्टमेंट फॅक्टर किंवा ऍडजस्टमेंट असं म्हणतात. तो काय आहे बघा. So find the difference between the upper limit of one class and the lower limit of the next class. Divide this frequency by 2. The value so obtained is called as the adjustment factor. म्हणजे आता गंमत बघा, समजा 1 to 10 आहे, एकदाच करायचं, सारखं सारखं नाही करायचं.
आता मला सांगा हे डिवाइड द डिफरन्स बाय 2 म्हणजे तुम्ही काय करणार between the lower class limit of next class and the difference of that between the upper class limit of the previous class. म्हणजे काय येईल डिफरन्स 11 minus 10 समजतंय सगळ्यांना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? त्याला तुम्ही डिवाइड बाय 2 करणार, त्याला आपण ऍडजस्टमेंट फॅक्टर म्हणतो. मग किती आला? 11 minus 10 is 1. 1/2 is 0.5. इज दॅट क्लिअर? एकदा का तुम्हाला ऍडजस्टमेंट फॅक्टर मिळाला की मग तुम्ही आता काय करायचं आहे बघा. सो दीज आर बिफोर ऍडजस्टमेंट, दॅट इज दीज आर डिसकंटिन्युअस क्लासेस. सो फॉर मेकिंग क्लासेस कंटिन्युअस यू हॅव टू सबट्रॅक्ट, मी परत रिपीट करतो, you have to subtract the adjustment factor from the lower class limits of all the individual classes and you have to add the adjustment factor to the upper class limits of all the classes. समजतंय? मग मला सांगा काय येईल? 1 आहे इथे, आता तो मायनस केला आपण, हा ऍडजस्टमेंट फॅक्टर मायनस केला, किती आला? 0.5. आणि अपर क्लास लिमिट मध्ये ऍड केला, किती आला? 10.5. So what is the continuous? What are the continuous classes? 0.5 to 10.5. आता हे सारखं सारखं करणार का? नाही. आता मनातल्या मनात तुम्ही काय करू शकता? नाव यू कॅन फाइंड द क्लास विड्थ और क्लास साइज. नाव व्हॉट इज द क्लास विड्थ और क्लास साइज? 10.5 minus 0.5 किती आला? 10. आता काय करायचं? 10.5 हा 10.5 आहे, मग 10 ऍड करत जायचं, 20.5. परत 20.5 कंटिन्यू झाले ना, आता परत 10 ऍड करायचं, 30.5 परत 10 ऍड करायचं, 40.5. So this is how you can make the classes continuous. ओके. आता एक मिसकन्सेप्शन आहे मुलांमध्ये, ते मी क्लिअर करतो. ते आहे की मुलांना असं वाटतं दरवेळेला 0.5 आहेत. असं नाहीये. समजा मी तुम्हाला क्लासेस असे दिले, लेट्स से 2 to 8, 10 to 16, 18 to 24. समजा. Now can you tell me what will be the adjustment factor in this case? 1. हा, कारण ऍडजस्टमेंट फॅक्टर कसा येणार आहे बघा, लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास मायनस अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रिव्हियस क्लास. सो 10 minus 8 डिवायडेड बाय 2, 2/2 विच इज 1. आता 1 ह्याच्यातनं सबट्रॅक्ट करायचा म्हणजे 2 minus 1 झाला 1 आणि 8 मध्ये ऍड करायचा म्हणजे 9. मग हा झाला 9 to 17, हा झाला 17 to 25. समजतंय? त्यामुळे बऱ्याच मुलांना एक मिसकन्सेप्शन आहे की दरवेळेला 0.5 येतं. असं नसतं. 99% इट इज 0.5, बट इट इज नॉट ऑलवेज 0.5. रिमेंबर. ओके. आपला हा व्हिडिओ आता एंड होतोय. प्लीज जॉईन द नेक्स्ट लिंक इन 2 minutes. ओके. 2 to 3 minutes मध्ये नेक्स्ट लिंक दिली आहे तुम्हाला, त्याला तुम्ही जॉईन करा, त्याच्यामध्ये आपण कंटिन्यू करू. ठीक आहे.